সকাল 10টা প্রাথমিক আভাস একদম এই সময় ট্রেন্ড আপনাদের সামনে আমরা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে রাখছি, যেখানে প্রাথমিক ট্রেন্ডে ম্যাজিক ফিগার এনডিএ প্রথম ঘন্টার গণনায় এগিয়ে বিজেপি জেডিইউ এখনো পর্যন্ত 168 এনডিএ এখনো পর্যন্ত 168 আসনে এগিয়ে এনডিএ। মহাগঠবন্ধন 71, মহাগঠবন্ধন 71, জনসুরজ পার্টি একটি মাত্র আসন পেয়েছে এবং অন্যান্যরা 3। 243 আসনের বিহার বিধানসভা ভোটে এই মুহূর্তে যে ট্রেন্ড, যে প্রাথমিক আভাস সকাল 10টায় আমরা দেখছি, সেখানে ম্যাজিক ফিগার ক্রস করে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এনডিএ। প্রথম ঘন্টার গণনা আমরা পোস্টাল ব্যালট গণনার পর দেখেছি, ইভিএম গণনার পর এখনো পর্যন্ত সকাল 10টা বেজে গিয়েছে। প্রাথমিক ট্রেন্ডে ম্যাজিক ফিগার ক্রস করে 168 এখনো পর্যন্ত 168 আসনে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। তেজস্বী কংগ্রেসের মহাজোট 71 আসন, জনসুরজ পার্টি প্রশান্ত কিশোরের জনসুরজ পার্টি মাত্র একটি আসন পেয়েছে এখনো পর্যন্ত। প্রাথমিক ট্রেন্ড আপনাদের যা দেখাচ্ছি, প্রথম 2 ঘন্টার গণনায় এগিয়ে বিজেপি জেডিইউ। সরাসরি চলে যাই আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে बिहार থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি अमित कुमार। अमित जी, शुरुआती रुझानों में अभी तक दिख रही है एनडीए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए एनडीए जो है, चाहे वो बैलेट पेपर का जो है आंकड़ा जब आ रहा था या फिर अब ईवीएम का भी जो आंकड़ा आ रहा है, उसमें एनडीए सबसे आगे चल रहा है, बड़ी बढ़त के साथ आगे लगातार बना हुआ है। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन जो है वो 71 सीट पे बढ़त बनाए हुए है। वहीं जनसुराज जो है वो भी अपना खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी की जीत और हार का जो है वो तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष थे, वो तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव ही पूरे चुनाव को लीड कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे लेफ्ट हो, सभी की जो नेता बैठते थे उसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो बतौर अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी बातों को रखते थे। और चुनाव में भी तेजस्वी जो है वो लगातार लीड करते रहे। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव, जहां मैं मौजूद हूं, ये राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव घर के अंदर मौजूद हैं, लगातार खबरों पे नजर बनाए हुए हैं। मतदान केंद्र पे जो है उनके नेता, उनसे संपर्क में लालू यादव हैं। तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी और मिसा यहाँ से निकल करके तेजस्वी अपने सरकारी आवास 1 पोलो रोड गए हैं और वहाँ जाकर के वो मतगणना केंद्रों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो गैदर कर रहे हैं। वहीं उनका वार रूम है, वो वार रूम जिसके जरिए तेजस्वी जो है वो लगातार अपने सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार जो है वो अपनी बातों को बिहार वासियों के बीच पहुंचा रहे थे। लेकिन किसकी बातों में दम है, ये आज तस्वीरों के माध्यम से साफ हो रहा है। चूंकि नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी लगातार ये कह रहे थे कि 2025 नीतीश फिनिश, लेकिन जो तस्वीर आ रही है सामने वो यही आ रही है कि नीतीश जो है वो अभी भी बिहार के लोगों के लिए जो है वो पहली पसंद बने हुए हैं। तेजस्वी यादव नंबर 2 पे आते हैं। महिलाएं की बात करें तो कहा जा रहा था ये कि महिला मतदाता भाग विधाता, तो बिल्कुल वो बातें यहाँ पे सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब मतदान हो रहे थे, दोनों ही चरण में मतदान के दौरान जो है मतदान केंद्रों पर जब हम गए थे तो वहाँ महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। वोट कास्ट करने में महिलाएं सबसे आगे चल रही थी। और जब उनसे हम बात कर रहे थे तो अत्यधिक 90% जो महिलाएं हैं उनका यही कहना था कि वो बिहार में विकास चाहते हैं और नीतीश कुमार जो हैं वो विकास पुरुष के तौर पे उन्हें लोग देख रहे हैं। तो वो कहीं कहीं कह सकते हैं कि महिलाओं की ताकत जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ी है। और आज इसी का ये फलाफल है कि ये तस्वीर जो है वो आंशिक रूप से सामने आ रही है। हालांकि सरकार का गठन जो है वो हमारे साथ बने रहिए। बिहारेर प्रत्येकটা রাজনৈতিক দলের কাছেই মহিলা ভোট এবং তাদেরকে ফিনান্সিয়ালি সশক্তিকরণ, এটা এইবারের ভোটে একটা বড় বিষয় ছিল। সেটা কি ভোট বাক্সে কোনো রিফ্লেকশন আনবে? অবশ্যই আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন আলোচনায় একবার ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবশ্রী ভট্টাচার্য রয়েছেন, সিপিআইএম এর তরফ থেকে রয়েছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত, সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেসের তরফ থেকে অরিন্দম গোস্বামী, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে শঙ্কুদেব পণ্ডা এবং সঙ্গে রয়েছেন নেটওয়ার্ক 18 এর এডিটর ইজ বিশ্ব মজুমদার। আমি শুরুতে বিশ্বদার কাছে এখন যাই। বিশ্বদা, এই বিহারের নির্বাচন তুমি একদম বিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেটা প্রত্যক্ষ করে এসেছো। একটাই দুটো শব্দ বলা যায় ঘোরাফেরা করছে, প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন। দেখো, বিহারের ভোটের আগে যেটা
মনে করা হয়েছিল বিহার ভোট ঘোষণার পরে পরে কিন্তু একটা মানে ওখানে একটা ফাইট ছিল এবং বড় ধরনের ফাইট ছিল, তুল্যমূল্য লড়াই ছিল। কিন্তু এই তুল্যমূল্য লড়াইটা দেখো, বিহার পলিটিক্স পুরোটাই জাতপাতের পলিটিক্স, এর মধ্যে কোথাও কোনো সন্দেহ নেই, জাতপাতের বাইরে বিহারের কোনো পলিটিক্স হয় না। সেই জন্য প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজেদের জাতের প্রার্থীকে দাঁড় করায় এবং বিহার পলিটিক্সটা পুরো কন্ট্রোল করছেই ওবিসি আর ইবিসি। বিহারের 27% হচ্ছে ওবিসি আর 36% হচ্ছে ইবিসি। এই ওবিসি এবং ইবিসির মিলিত সংখ্যা হচ্ছে 63%। এই 63% ভোট যেদিকে যাবে সেদিকেই সরকার তৈরি হবে, সেটা স্বাভাবিক। লালু প্রসাদের আরজেডি মূলত যাদব ভোট নির্ভর এবং ওরা ওবিসি সম্প্রদায়ের, তাদের মোটামুটি 14% ভোট আছে। এই 14% ভোট বাদ দিলে কিছু মাইনরিটি ভোট যাদবদের থাকে, কিন্তু যা মাইনরিটি ভোট আবার ভাগ হয়, তা সেটা ভাগ হয় হচ্ছে 3টে ভাগে। কংগ্রেস কিছুটা পায়, আরজেডি কিছুটা পায় এবং লেফট কিছুটা পায় এবং ওএসিও তাতে ভাগ বসায়। সুতরাং এটা স্বাভাবিক ছিলই যে নীতিশ কুমার বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে, কিন্তু নীতিশ কুমার কয়েক মাইল এগিয়ে গেল দুটো কারণে। এটা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে মহিলাদের জন্য 10,000 টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া যে টাকাটা, সে টাকাটা একটা বিরাট বিরাট ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। আমি নিজে জানি যে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে। তার কারণ ইলেকশন কমিশন থেকে স্পেশাল পারমিশন করিয়ে অনগোয়িং প্রজেক্ট হিসেবে দেখিয়ে এইটা করে দেওয়া হয়েছে এবং এই টাকাটা একটা বড় ফ্যাক্টর। কারণ বিহারে মানুষদের যে গড় রোজগার, সেই গড় রোজগারের মানে সংখ্যাটা এতটাই কম। তুমি জানো যে বিহারের অধিকাংশ মানুষ বাইরে কাজ করতে যায়, জনমজুর খাটতে যায় এবং তারা এত কম পয়সায় জনমজুর খাটে যে সেখানকার স্টেটের লোকেরা বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ করে যে ওরা আমাদের এসে কাজ কেড়ে নিচ্ছে। এইরকম একটা গরিব বিহারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা করে পড়া কিন্তু একটা বড় ব্যাপার। এই কারণে প্রথম দফা ভোটের ঠিক আগের দিন তেজস্বী যাদব আচমকা ঘোষণা করে দিলেন যে তিনি ক্ষমতায় আসলে 30,000 টাকা করে দিয়ে দেবেন। তার একটা যোজনার নামও দিলেন, কি মাইহার যোজনা বলে একটা নামও দিলেন, 30,000 টাকা করে। কারণ তেজস্বী কোথাও বুঝতে পারছিলেন যে লড়াইটা ক্রমশ একপেশে হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ বিহারের যে ভোট পলিটিক্স, যে প্রত্যন্ত অঞ্চল, শহর বাদ দিলে ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর, ডেভেলপমেন্ট তো পাটনা শহরে হয়েছে, কিন্তু তার বাইরে যে বিস্তৃত বিহার পড়ে রয়েছে, বিরাট বিহার পড়ে রয়েছে, সেখানে তো সে অর্থে এখনো পর্যন্ত কিছু হয়নি। সেই জায়গায় এইটা একটা বড় কাজ করেছে। যদি আমি গোটা বিহারকে 5টা অঞ্চলে মোটামুটি ভাগ করে, বিহারের পলিটিক্স যারা জানে, একটা হচ্ছে তিরহুত, একটা হচ্ছে এই যে যদি ম্যাপটা দেখো, একটা হচ্ছে তিরহুত, একটা হচ্ছে মিথিলাঞ্চল, একটা হচ্ছে সীমাঞ্চল, একটা হচ্ছে মগধ, একটা হচ্ছে ভোজপুর। এই 5টা অঞ্চলে যদি ভাগ করো, এই 5টা অঞ্চলের মধ্যে যে একমাত্র সীমাঞ্চল, এই সীমাঞ্চল এলাকা কোনটা? এই সীমাঞ্চল এলাকা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আশপাশে, আরারিয়া, কিষানগঞ্জ, পূর্ণিয়া, কাটিহার, একদিকে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে, অন্যদিকে নেপাল রয়েছে এবং খুব কাছে বাংলাদেশও আছে। এইরকম একটা জায়গায় সব থেকে বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে মাইনরিটিরা। এইখানে 50%-এর উপর মাইনরিটি রয়েছে এবং এই জায়গাতে গতবার আসাদুদ্দিন ওয়েসি দাঁড়িয়ে কিন্তু মাইনরিটি ভোট কেটে আরজেডি এবং কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং অনেকগুলো সিটও পেয়েছিলেন। এবং এসআইআর যে হয়েছে, এই এসআইআর এর সব থেকে বেশি নাম বাদ গেছে কিন্তু এই সীমাঞ্চল এলাকায়। সীমাঞ্চল এলাকার আসনগুলো যদি জানি না আমি এখন এই মুহূর্তে সীমাঞ্চল এলাকার আসনগুলো কতটার মধ্যে কতটা কে পেয়েছে, আমার নিজের ধারণা সীমাঞ্চল এলাকায় হয়তো বিজেপি নিজেদের বা এনডিএ জোট কিছুটা হলেও নিজেদের জায়গা উদ্ধার করতে পেরেছে। তা বাদে যদি তিরহুত দেখো, এই তিরহুত একদম ওপরের দিকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এর মুজফ্ফরপুর, পূর্ব চম্পারণ, পশ্চিম চম্পারণ, বৈশালী, সীতামারি, শেহর, এইগুলো নিয়ে তিরহুত এলাকা। এই তিরহুত এলাকায় মানে ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তুমি জানো যে চম্পারণে যে কথা বললাম, এই চম্পারণে প্রথম সত্যাগ্রহ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। আর বৈশালী যেটা তিরহুতের মধ্যে পড়ে, এই বৈশালী হচ্ছে মহাবীরের জন্মস্থান, আর এখানেই তার শেষ বাণী দিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এবং সীতামারির যে কথা বলছি, সীতামারিতে শোনা যায় যে সীতা নাকি এখানেই জন্মেছিলেন। এখানে তুমি জানো যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন এখানে তারা জানকী মন্দির তৈরি করবেন প্রায় 900 কোটি টাকা খরচা করে। এই তিরহুত এলাকা একদম হচ্ছে ধর্মীয় এলাকা এবং এটা বিজেপির গড়।
এই তিরহুত এলাকায় যদি পরবর্তীকালে তুমি আমাদের দেখাও যে তিরহুত এলাকাতে কত আসন বিজেপি বা এনডিএ পেয়েছে, তার উপর কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করছে। আমরা পূর্বী চম্পারণটা পাচ্ছি বিশ্বদা, এখনো পর্যন্ত 12টার মধ্যে 10টাই এগিয়ে এনডিএ। আমি একদম এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম যে এই তিরহুত এলাকাটা হচ্ছে পুরোপুরি ধর্মীয় এলাকা। এখানে সীতা, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর প্রত্যেকের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এবং এই তিরহুত এলাকা কমপ্লিটলি এনডিএর গড়। এই তিরহুত এলাকাতে যদি না মানে মহাগঠবন্ধন দাঁত ফোটাতে পারে, কোনোভাবে বিহারের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না। আচ্ছা, তো তিরহুত একটা বড় এলাকা যেটা বিজেপির একদম হাতের মধ্যে পড়ে। সেকেন্ড হচ্ছে মিথিলাঞ্চল, খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। এর মধ্যে কি আছে? মধুবনী আছে, দারভাঙ্গা আছে, সমস্তিপুর আছে, শহর আছে, সুপল আছে। এই জেলাটা হচ্ছে এই 5টা জেলা, এই 5টা জেলাও কমপ্লিটলি এনডিএর গড়। এই 5টা জেলায় এনডিএর সাথে মহাজোটের যে লড়াই হয়, মহাগঠবন্ধনের যে লড়াই হয়, সেটা কিন্তু গতবারও হয়েছে, কিন্তু এনডিএ কিছুটা হলেও এগিয়ে আছে। এই এলাকাতে টোটাল আসন সংখ্যা কিন্তু 80। আমার জানা নেই এই 5টা জায়গায় এই মুহূর্তে এনডিএ কত জায়গায় রয়েছে। বা সমস্তিপুরে যা পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত 10টা আসনের মধ্যে 8টা এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। তার পাশাপাশি মধুবনীটাও দেখাই একবার বিশ্বদা আমাদের দর্শকদের। মধুবনীতে আমরা দেখছি 10টার মধ্যে 8টা এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। আমি যে কথাটা বলছিলাম, এটা একটা খুব 80টা আসন রয়েছে এই এলাকায়। এই 80টা আসনের এই এলাকায় কিন্তু তুল্যমূল্য লড়াই হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এবং তুমি যদি দেখো যে ভোটার অধিকার যাত্রা যে করেছেন রাহুল গান্ধী এবং তেজস্বী যাদব, প্রধানত এই এলাকাদের উপর দিয়ে করেছেন, কারণ তারাও জানেন এই এলাকার দখলটা নিতে হবে। এই ভোট অধিকার যাত্রা পুরোটাই কিন্তু এরা এই এলাকায় করেছেন, কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে এই ভোট অধিকার যাত্রায় কিন্তু প্রভাব কিন্তু পড়েনি। আমি সীমাঞ্চলের কথা বললাম, একমাত্র সীমাঞ্চল এলাকা, যে সীমাঞ্চল এলাকাতে কিন্তু মহাগঠবন্ধন অর্থাৎ এনডিএ থেকে মহাগঠবন্ধন এগিয়ে আছে বিকজ অফ মাইনরিটি ভোট। আমার জানা নেই এই সীমাঞ্চলের, যদি আমাদের দেখাও যে সীমাঞ্চলের এক্স্যাক্টলি রেজাল্টটা এই মুহূর্তে কী হচ্ছে। সীমাঞ্চলে কিন্তু অনেকগুলো সিট রয়েছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ লাগছে মগধ কি আছে এর মধ্যে? গয়া আছে, নওয়াদা আছে, ঔরঙ্গাবাদ আছে, জাহানাবাদ আছে এবং আরওয়াল আছে। এবং তুমি জানো যে এই জায়গাটার মধ্যে পাটনাও পড়ছে। এবং এই এলাকায় কমপ্লিটলি জাতপাতের উপর পলিটিক্স হয়, এখানে অন্য কিছুর উপর পলিটিক্স হয় না। এবং এই এলাকাটারে পুরো জাতপাতের পলিটিক্স হয়। আমি যদি ম্যাপটা আবার দেখাই, তাহলে এখানে কিন্তু লেফট সক্রিয়, মানে সিপিআইএমএল এর বেশ কিছু সিট এই মগধ জোনে রয়েছে। 5 নম্বর হচ্ছে ভোজপুরে পড়ছে, ভোজপুরের ভাষা বলি, ভোজপুর, বক্সার এবং আশপাশের জেলা। এখানে মহাজোট ভালো ফল করেছিল এবং এই ভোজপুর কিন্তু নকশালদের একটা বড় গড় ছিল এক সময়। এখনো ভোজপুরের 7-এর মধ্যে 3টেতে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ, অনলি 3টেতে। তার মানে ভোজপুরে, আমি যেটা বলছিলাম, ভোজপুরে কিন্তু 7-এর মধ্যে 4টেতে মহাগঠবন্ধন এগিয়ে আছে, 3টেতে এখনো পর্যন্ত। হ্যাঁ, তো এই কারণে বলছি এই ভোজপুর এলাকায় একটা বড় প্রভাব রয়েছে সিপিআইএমএল এর, কারণ নকশাল প্রভাবিত এলাকা এই ভোজপুর। সুতরাং এই এলাকা থেকে কত সিট মহাগঠবন্ধন বার করতে পারবে তার উপর কিন্তু লড়াই হবে। মোটের উপর আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, জাতপাতের যে লড়াই, নীতিশ কুমার 9বারের মুখ্যমন্ত্রী, 9বার ভারতবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন এমন লোক কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। সম্ভবত 10মবারের জন্য নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন। কিন্তু বিহারের জাতপাতের লড়াইকে ছাপিয়ে এবারে কিন্তু উঠে এসেছে একটা বড় বিষয়, সেটা হচ্ছে মহিলাদের ভোট। মহিলাদের তুমি যদি দেখো ভোটের যে হার পড়েছে, সেই ভোটের হারে কিন্তু প্রায় 8% বেশি, 71% মহিলারা ভোট দিয়েছেন। সুতরাং ভোটের যে হার দেখা গেছে তাতে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে মহিলাদের ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, শঙ্কুদেব, বিশ্বদার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যে এবারে বিশ্বদার বক্তব্য ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তত ইলেকশনের আগে 10,000 টাকা করে বাংলার মহিলাদের দেবে। ওই 500, 100, 600, 200 না দিয়ে এবার 10,000 টাকা করে দেওয়ার পথে এগোবেন, এটা বিশ্বদার ইন্ডিকেশন। কিন্তু আমি বিশ্বদাকে বলবো যে রাজনৈতিক মহলের অনেকে কিন্তু এই কথাটা বলছেন যে লক্ষ্মীর ভান্ডার মডেল ফলো করা হয়েছে। বিশ্বদা খুব দুটো জায়গায় মহিলাদের জন্য তো কাজ করতে হবে। এখন কেউ যদি সেখানে কম পয়সা দেন তো প্রশ্ন উঠবে। আমার বক্তব্য সেখানে না, আমার বক্তব্য হচ্ছে বিশ্বদা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বলেছেন, যেটা ধরুন ভোজপুর, যেখানে ধরুন নকশাল অধ্যুষিত এলাকা এবং মগধের কিছু জায়গা, এই সমস্ত জায়গাতে একটা কথা তো স্বীকার করতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে
যেভাবে মাওবাদী অ্যাক্টিভিটিসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে তাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমস্ত জায়গায় বহু জায়গায় নির্বাচনই হতে দেওয়া হতো না, বহু জায়গায় সরাসরি নকশালি যারা ছিলেন তারা বন্দুকের নলের ডগায় ক্ষমতার উৎস দেখিয়ে বহু জায়গায় নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেন, ফলে সিট অটোমেটিক্যালি অন্যদিকে যেত। সেগুলো তো এবারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়েছে বলেই ফলাফল অন্যরকম হচ্ছে। এবং প্রশাসনিক জায়গায় যে এবারের এনডিএ গভর্নমেন্ট যতদিন কাজ করেছে বিহারে, তাতে যে তারা সফল, তারা যে পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে, তারই ফসল হিসেবে আমরা এই রেজাল্ট পাচ্ছি। এত সত্ত্বেও আমরা দেখলাম একেবারে ভোটের আগে পর্যন্ত রাহুল গান্ধী, ভোটের পরেও রাহুল গান্ধী বলছেন ভোট চুরি হয়েছে, প্রচুর ভোট চুরি হয়েছে। দেখুন, আমি আপনাকে কথা বলবো যে এসআইআর নিয়েও পশ্চিমবাংলাতে প্রভাব আসবে, কারণ যারা এসআইআর নিয়ে এত বিরোধিতা করছিলেন তারা তো বুঝতে পেরেছেন যে এই এসআইআর নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ তো তারা জানাননি। এখন টেলিভিশন চ্যানেলে অভিযোগ করা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া আর নির্দিষ্ট প্রসেস মেলে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে কমপ্লেন করা, সেই দুটোর মধ্যে তো ডিফারেন্সেস আছে। যে 40 লক্ষ ভোট কাটা গেছে তাতে এমন অনেক নাম আছে তাদের কোনো, তারা ক বছর আগে মারা গেছেন। তো ফলে প্রপার ইলেকটোরাল কলেজ তৈরি করা যে কোনো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি, এবং রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত দলকে সেটা সমর্থন করা উচিত। এখানে এই জায়গা তৈরি কেন হবে যে আমি প্রপার ইলেকশন প্রসেস তৈরি করতে দেবো না, আমি প্রপার শঙ্কু যেটা বলছে আমি শুনছিলাম, নকশাল বিহারে বহুদিন আগে থেকে নেই, ওই পলিটিক্স চলে গেছে। ছত্তিশগড় ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় নকশাল নেই, 1 নম্বর। 2 হচ্ছে যে ওটা নেই, নকশালদের যে প্রভাব আছে, যে অর্গানাইজেশন, আমি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি, আমি নিজেই দেখেছি যে একটা কিন্তু প্রভাব সিপিআইএমএল-এর রয়েছে। এবং যে ভোটটা শিফট হচ্ছে, ধরো একটা ভোট 2024-এ একজনকে দিলে 2025-এ আরেকজনকে দিতে পারে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে, কিন্তু বামেদের যে ভোটটা ওখানে রয়েছে সেটা কিন্তু ইনট্যাক্ট। গতবার 19টা আসনে লড়ে 12টা সিট পেয়েছিল সিপিআইএমএল, স্ট্রাইক রেট সব থেকে ভালো ছিল। এবার তারা 20টা আসনে লড়েছে, এবং তাদের যে ক্যান্ডিডেট এবং তাদের যারা ভোট ব্যাংক, আমার নিজের ধারণা এবারও স্ট্রাইক রেট সব থেকে ভালো বামেদেরই হবে, মানে সিপিআইএমএল এর হবে, কারণ ওরা মাটিতে অর্গানাইজেশনটা করছে। ভোট একদিনে আসে না, এরা পার্ট টাইম পলিটিক্স করে। এই লালু প্রসাদ যাদবের দল, এই তেজস্বী যাদবরা, এরা পার্ট টাইম পলিটিশিয়ান, এরা ফুল টাইম পলিটিক্স করে না। সারা দিন নানা রকম বিলাস বৈভাবে কাটাচ্ছে। গতবারের থেকে কিন্তু 8টা আসনে পিছিয়ে রয়েছে, আরো করবে। দেখো এবারে ভোটে এবারে সুবর্ণ সুযোগ ছিল মহাগঠবন্ধনের কাছে, এবারের মতো সুবর্ণ সুযোগ কোনোদিন ছিল না। নীতিশ কুমার শোনা যায় অসুস্থ, নীতিশ কুমারের অ্যালজাইমার্স হয়েছে, ডিমেনশিয়াতে ভুগছেন বলে অনেকে মনে করেন। এবং এত বড় মুখ্যমন্ত্রী 2005 থেকে 20 আজকে 20 বছরের মুখ্যমন্ত্রী, একটা অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর আছে। এবং বিরাট যে মানে নীতিশের জনপ্রিয়তা বিরাট বাড়ছে তা নয়, মহিলাদের বাদ দিলে। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তার দক্ষতা তো দেখো, প্রশাসন একটা সিস্টেমে চলে, প্রশাসন অবশ্যই লালু জমানার যে জঙ্গলরাজের কথা বলা হয় সেটা বাদ দিয়ে নীতিশের তো কিছুটা হলেও একটা জায়গায় এসছে, কিন্তু অনন্ত সিং এর ঘটনা, যেটা তোমার মোকামাতের ঘটনা, যেটা গুলি করে মারা যায়, সেটাও তো এগেনস্টে গেছে। তা বাদ দিলে উল্টো দিকটা তো লাগবে। একটা সে 24 ঘন্টা পলিটিক্সটা করবে, 365 দিন পলিটিক্স করবে, সেটাই তো করে না এরা। কংগ্রেস কিছু নেই, 7টা আসনে লড়ছে। আমি নিজে গিয়েছি ওখানে গিয়ে, কংগ্রেস বলছে এই করবো সেই করবো, হ্যান করবো হ্যান করবো, কিচ্ছু নেই, অর্গানাইজেশন নেই, নেতাদের ব্যবহার খারাপ, সাধারণ মানুষের সাথে মেশে না। হবে নাকি? কখনো হয় না। আমি ঠিক এখান থেকে একটু অরিন্দমের কাছে যাই। অরিন্দম, এই মহাগঠবন্ধনের যারা শরিকরা ছিল, যে কথা বিশ্বদা বললেন যে মহাগঠবন্ধনের একটা হাই চান্স ছিল, এখনো পর্যন্ত ইট ইজ টু আর্লি টু কমেন্ট এনিথিং, কিন্তু এই মহাগঠবন্ধনের শরিকদের মধ্যেই আমরা দেখেছি যে একে অপরের বিরুদ্ধে এরাই লড়ছে, এরাই প্রার্থী দিচ্ছে, এইরকম একটা সময়ও এসেছিল। না, এই সমালোচনা তো আমাদের মেনে নিতেই হবে। আমরা যদি আরো সবাই একসাথে লড়াইটা করতে পারতাম তাহলে আরো ভালো হতো। কিন্তু দেখো, পরিষ্কার কথা হচ্ছে যে কেবলমাত্র দেখো, এইটা তো সত্যি কথা যে কংগ্রেস বলো বা অন্যান্য যেই দলগুলো আমরা একসাথে লড়াই করছি,
আমাদের কোথাও না কোথাও ভিন্নতা আছে বলেই আমরা আলাদা আলাদা দল। সেই জায়গায় আমরা একটা কমন মিনিমাম ফ্যাক্টরের ওপর দাঁড়িয়ে একসাথে লড়াই করছি, সেটা যদি সব জায়গায় হতো তাহলে ভালো হতো, কিন্তু দ্বিমত কোথাও না কোথাও হয়েছে, সেই জায়গায় আমরা আলাদা আলাদা লড়েছি। কিন্তু পরিষ্কার কথা হচ্ছে লড়াইটা তো কেবল এইটা নয়, লড়াইটা হচ্ছে বিহারের যে পরিস্থিতি সেইটা। আমরা বারবার করে বলছি, বিশ্বদা বলছিলেন যে আমাদের নেতাদের ব্যবহার খারাপ। দেখো, বিহারের কোনো নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্ক নেই, আমি তাদের সাথে দেখা টাকা করিনি, কার সাথে খারাপ ব্যবহার ইত্যাদি আমি জানি না, কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা যে বিহারের যে বর্তমান পরিস্থিতি, আমি যেটা বারবার করে আগের সেটাও বলার চেষ্টা করছিলাম যে বিহারে ইনস্টিটিউশনের অভাব, সেটা শিক্ষা বলো, সেটা রোজগার বলো। দীর্ঘদিন ধরে এই যেমনটা বলছিলেন যে 20 বছরের মুখ্যমন্ত্রী, 20 বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী, তারপরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিহারের যে যুবক সম্প্রদায় তাদেরকে বিহারের বাইরে চলে যেতে হয়। আমাদের মেন ইস্যু ছিল এইটা যে বিহারিরা যে বিহার ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেইটাকে আটকাতে হবে। সেই জায়গায় দেখো কেউ কিচ্ছু করেনি, কোনো সরকার এসছে সে কিচ্ছু করেনি এমনটা আমরা বলতে পারবো না। বারবার করে প্রশাসনের কথা হয়, প্রশাসনিক দিক থেকে কি কি হয়েছে, হ্যাঁ হয়তো রাস্তাঘাট কিছু না কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে, আমরা সেই জায়গায় যাচ্ছি না, কিন্তু বিহারের যে যুবক সম্প্রদায় তাদের যে প্রধান ইস্যু শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রোজগার, এই তিনটে নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আর বিশ্বদা এই প্রশ্নটা কি হয়, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিই, আমরা এই আলোচনাতেই ফিরবো, গঠনমূলক আলোচনা চলছে একটা ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। বিরতিতে যাওয়ার আগে একবার গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এই মুহূর্তে যে ট্রেন্ড তা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যায়। বিহারের বিধানসভা নির্বাচন 243 আসনের নির্বাচনে 173-এ এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। এমজিবি মহাগঠবন্ধন 66 আসনে এগিয়ে রয়েছে। বিহারের 243টি আসনের মধ্যে আপনাদেরকে প্রাথমিক আভাস এখনো পর্যন্ত দেখাচ্ছি, অন্যান্যরা এগিয়ে রয়েছে 4-এ। এখনো পর্যন্ত সকাল 10:22 ঘড়িতে, সময় এখনো আরো রয়েছে। নজর থাকবে সব খবর সবার আগে একমাত্র নিউজ 18 বাংলায়।